गुड मॉर्निंग ओडिशा ओडिया नजर को आपण मानकु स्वागत। आज अगस्त 25 तारिख मु आपणक पई नहीं आछि राज्य और देश विदेशर किछि गुरुत्वपूर्ण खबर। जो गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आपण जानिबा निहाती जरूरी। तेबे चलंतु सेही प्रमुख खबर उपरे नजर पकाई आनिबा। केंद्र सरकारी कर्मचारी पई आछि एक बड़ खबर। पेंशन योजना संपर्क में मोदी सरकार एक बड़ घोषणा करिसेंती। शनिवार अनुष्ठित कैबिनेट बैठक में पुराना पेंशन स्कीम एवं नुआ पेंशन स्कीम बदल में यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अनुमोदन मिली। सरकार कहिसेंती जे 25 वर्ष काम करिथिबा कर्मचारी को पूर्ण पेंशन मिलिबो। यूपीएस योजना रे 23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी उपकृत हेबे। एही योजना 2025 एप्रिल 1 रु कार्यकारी हेबो। निष्पत्ति मुताबक कर्मचारी मूल दरमार 50% पेंशन आकार मिलिबो। जदि कर्मचारी जनक 25 वर्ष काम करिथांती तेबे तांको पूरा पेंशन मिलिबो। जदि 10 वर्ष काम करिथांती तेबे सरकार तरफ कर्मचारी को प्रति मासरे 10,000 टंका लेखाएं पेंशन जोगाई दियाजिबो। परिवार पेंशन पई 60% रखाଯାଇଛି। एही योजना एप्रिल 1 2025 रु लागू होबो बोली जणा पड़िछि। राज्य को फेरिछि बार्ड फ्लू। पिपिली रे देखा देइछि बार्ड फ्लू आतंक। परीक्षा पई भेलोर पठा जाइथिबा मला कुकुड़ा और मलमूत्र नमूना रिपोर्ट यह स्पष्ट होइछि। तेणु 23पुर पंचायतर आबलपुर एवं यार परिधि भितर थिबा पाखापाखि 54टी कुकुड़ा फार्मर सबु कुकुड़ा को मराजिबो। 13 गोटी टीम एथिपाई नियोजित होइथिबा बेले कुकुड़ा मरा अभियान आरंभ होगा पूर्व कुकुड़ा चाषी एहाकू विरोध करछंती। रैपिड रेस्पॉन्स टीम सहित विभिन्न वरिष्ठ अधिकारी घंटा घंटा धरी उपस्थित रही फेरी आसिथिले। आबलपुर किछि स्थान रे मध्य कुकुड़ा मड़क देखा मिलिथिबारु एहाकू नहीं स्थानीय लोक एवं चाषी मध्य छनका पशिछि। पिपिली प्राणी चिकित्सा अधिकारी समेत 13 जणिया डाक्तरी टीम को तदंत पई पुरी जिलापाल निर्देश देइछंती। तदंतकारी दल पिपिली रे थिबा 47टी कुकुड़ा फार्म रु पाखापाखि 20,000 रु अधिक कुकुड़ा मराजिबा नहीं सूचना देइछंती। पूर्वर हजार हजार संख्यार कुकुड़ा मरीजा फल चाषी रास्ता कड़े एणे तेने मृत कुकुड़ा को फोपाड़ी देथिले। नक्सल और माओवाद को नहीं केंद्र गृहमंत्री बड़ बयान। केंद्र गृहमंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ रायपुर गस्त करथिले। एही समय से प्रेसमिट जरिया कहिसेंती जे एबे वामपंथी समस्या उपरे चूड़ांत आक्रमण करिवार समय आसी जाइछि। 2026 सुधा देश नक्सल मुक्त हेबो। प्रधानमंत्री मोदी नेतृत्व में सरकार गठन होगा परठारु एही समस्या को एक चैलेंज भावे ग्रहण कराइछि। 2014 रु 2024 मध्य सर्वनिम्न संख्यक नक्सल मृत्यु घटी। 2004 रु 2024 मध्य एवं सेबेठारु 53% घटना ह्रास पाइछि। रायपुर रे अमित शाह कहिसेंती भारत सरकार वामपंथी उग्रवाद प्रभावित अंचल रे विकास उपरे गुरुत्व देउछंती। नक्सल प्रभावित राज्यगुड़िकर प्रगति पथरे जो प्रतिबंधक रही ताहाकू दूर करने एक बैठक अनुष्ठित होता। यही बैठक में समस्त सीएपीएफ डीजी एवं वरिष्ठ अधिकारी माने उपस्थित थिले। भुवनेश्वर एम्स रे मातिछंती दलाल। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स भुवनेश्वर रे दलाल करुथुवा 5 जण अभियुक्त को पुलिस गिरफ्त करिछि। एही 5 जण अभियुक्त माने खंडगिरी अंचल रे एक भड़ा घर नहीं रोगी को टार्गेट करुतिले। साहाय्य करिबाळे रोगी संपर्क ठारू हजार हजार टंका ठकुथिले। या सहित सेमाने ओपीडी टिकट कराई देबाकू कही टंका नेउथुवा अभियोग होइतिला। टिकेट कराइबा एवं सुविधारे चिकित्सा पाइबा लोभ देखाई लोकंक ठारू सेमाने टंका नेउथिले। सादा पोशाकरे पुलिस एमानंक उपरे नजर रखिबा परे 5 जण दलाल को खंडगिरी थाना पुलिस गिरफ्त करिछि। 5 जण को गिरफ्त परे सेमानंक कोर्ट चालाण कराइथिबा खंडगिरी पुलिस सूचना दैछि। एमानंक सह आउ किए सबु संपृक्त ताहाकू नहीं तदंत करुछि खंडगिरी थाना पुलिस। एपरी दलाल नजर को आसिले पुलिस को जणाया पई पुलिस पक्षर जनसाधारण को अपील कराइछि। पाणीपाग को नहीं आसिछि आउ एक बड़ अपडेट खबर। बंगोपसागर रे सृष्टि होइछि आउ एक घूर्णिबलय। सेहीपरि उत्तर पश्चिम बंगे सक्रिय रही लघुचाप। एहार प्रभाव में आगामी 3 दिन जाए राज्य में लगी रहिबो वर्षा। एने पाणीपाग विभाग पक्षर सतर्क सूचना जारी कराइछि। एपरिक 48 घंटे घनीभूत होई लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होगा संभावना रही। विभिन्न जिला को एने ऑरेंज एवं येलो वार्निंग जारी करछंती एसआरसी। राज्य में आगामी 3 दिन प्रबल अति प्रबल वर्षा होगा नहीं सूचना रही।
ଆଜି ରାଜ୍ୟର 8 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଏବଂ 18 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଥିବା ଜିଲ୍ଲାରେ 7ରୁ 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। କଳାକାର ସହାୟତାକୁ ନେଇ ଆସିଛି ବଡ଼ ଖବର। ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା କଳାକାର ସରକାରଙ୍କ ଭତ୍ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ମୁତାବକ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ 91,755 ଜଣ କଳାକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଳାକାର ସହାୟତା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସର୍ବାଧିକ 6,898 ଜଣ ଓ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ସର୍ବନିମ୍ନ 965 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ବିଧାନସଭାରେ ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଳାକାର ସହାୟତା ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିଥିବା ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ବୟସ ଏବଂ କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦକ୍ଷତାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଚୟନ କରାଯାଇଥାଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ 15ରେ ପ୍ରକାଶିତ ବିଜ୍ଞାପନ ଅନୁଯାୟୀ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜୁନ୍ 30ରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିନଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲାୱାରୀ ତାଲିକା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସମ୍ଭବପର ହେଉନାହିଁ। ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବା ପରେ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ କଳାକାର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ବାଦ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମାସିକ 6,000 ଟଙ୍କା କଳାକାର ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର 80 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଳାକାର ସହାୟତା ଯୋଜନାରେ ମାସିକ 2,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 4,000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ଯେଉଁ କଳାକାରଙ୍କ ବୟସ 80 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସେମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଳାକାର ସହାୟତା ଯୋଜନାରେ ମାସିକ 2,500 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 3,500 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର କଳାକାର ଭତ୍ତା ଯୋଜନାଟି ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ଆଜିକାଲି ଲୋକେ ବିଦେଶରେ ବସବାସ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଲୋକଙ୍କ ନାଗରିକତା ଛାଡ଼ିବାର ହାର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପଛରେ ଅନେକ କାରଣ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଭଲ ଚାକିରିର ଅବସର, ଜୀବନର ମାନ ଓ ଉନ୍ନତ ଶିକ୍ଷାର ବିକଳ୍ପ ଲାଗି ଲୋକେ ଦେଶ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଗତ 5 ବର୍ଷରେ 8,34,000 ଲୋକ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକତା ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏବେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ନାଗରିକତା ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଭାରତୀୟ ଲୋକେ ବିଶେଷ କରି କେଉଁ ଦେଶର ନାଗରିକତା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ହେଉଛନ୍ତି? ଏହାର ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ଆମେରିକା। ଗତ 5 ବର୍ଷରେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକତା ଛାଡ଼ିଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ବସବାସ ପାଇଁ ଆମେରିକାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା କାନାଡ଼ା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ବ୍ରିଟେନ୍ ଓ ଜର୍ମାନୀରେ ବି ଭାରତୀୟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ତଥ୍ୟରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଭାରତୀୟ ଲୋକେ ବିଦେଶରେ ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବାକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ଆକର୍ଷିତ ରହିଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷପତି ଦିଦିଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଛି ବଡ଼ ଖବର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଶର 11 ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦିଙ୍କୁ ଆଜି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଲକ୍ଷପତି ଦିଦିଙ୍କ ସହ ମୋଦି ଆଲୋଚନା କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିବା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ମୋଦି 2,500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରିଭଲଭିଂ ଫଣ୍ଡ ଜାରି କରିବେ। ଏହି ଅର୍ଥ ମହିଳା ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକର ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା 4.3 ଲକ୍ଷ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର 48 ଲକ୍ଷ ମହିଳା ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ। ସେହିଭଳି 5,000 କୋଟିର ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ମହିଳାଙ୍କ ଲାଗି ଜାରି ହେବ। 2.35 ଲକ୍ଷ ଏସ୍ଏଚ୍ଜିର 25.8 ଲକ୍ଷ ମହିଳା ଏହାଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେବେ। 30,000 ସ୍ଥାନରେ ଭର୍ଚୁଆଲ ମୋଡ୍ରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଚୌହାନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର 97,200 ଲକ୍ଷପତି ଦିଦିଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। କଏଦୀଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଛି ଅପଡେଟ୍ ଖବର। ଦେଶର ଜେଲ୍‌ଗୁଡ଼ିକରେ ଏବେ ବନ୍ଦୀଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଭରିଯାଇଛି। ହଜାର ହଜାର କଏଦୀ ଏବେ ଜେଲ୍‌ରେ ସେମାନଙ୍କ ଜାମିନ ଅଥବା ଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଣିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଜେଲ୍‌ରେ ବନ୍ଦୀ ମାତ୍ର 22% କଏଦୀ ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବାକି 77% ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶର ଜେଲ୍‌ମାନଙ୍କରେ ଥିବା ବିଚାରାଧୀନ କଏଦୀ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦଣ୍ଡର 1/3 ସମୟ କାଟି ସାରିଲେଣି, ସେମାନଙ୍କ ଜାମିନ ରାସ୍ତା ସଫା ହୋଇଯିବା ଦରକାର। ଏହି ମାମଲାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିଜେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ସହ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଜବାବ ମାଗିଥିଲେ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଜଷ୍ଟିସ୍ ହିମା କୋହଲି ଓ ସନ୍ଦୀପ ମେହେଟ୍ଟାଙ୍କ ବେଞ୍ଚ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା ଧାରା 479 ସାରା ଦେଶର ଜେଲ୍‌ମାନଙ୍କରେ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଇନର ଏହି ଧାରାରେ ଯଦି କୌଣସି ବନ୍ଦୀ ଜେଲ୍‌ରେ ତାଙ୍କ ଦଣ୍ଡର 1/3 ସମୟ କାଟି ସାରିଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ଜାମିନ ଉପରେ ବିଚାର କରାଯିବା ଦରକାର
ଅଥବା 90 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ଜାମିନ କିମ୍ବା ମାମଲାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ହୋଇଛି ନୂଆ ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏଣିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ ପକ୍କା ଘର। 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ଏହି ଯୋଜନା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ମିଳିପାରେ। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଦେଶରେ ଯେପରି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବେଘର ନ ହୁଅନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରାୟ 9 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଅର୍ଥାତ୍ 2015 ଜୁନରେ ଏହି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଉଭୟ ଗ୍ରାମ ଏବଂ ସହରରେ ଏହି ଯୋଜନା ଉପଲବ୍ଧ ଅଟେ। ଗ୍ରାମରେ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଗ୍ରାମୀଣ କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ସହର ସ୍ତରରେ ଏହାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ସହରାଞ୍ଚଳ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଏହି 9 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଉଭୟ ଗ୍ରାମ ଓ ସହର ସ୍ତରରେ ପ୍ରାୟତଃ 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଘର ବଣ୍ଟା ସରିଲାଣି। ତେବେ ଆପଣ ବି ଚାହିଁଲେ ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର କ'ଣ ସବୁ ଦରକାର ହେବ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ପତ୍ର ଦରକାର ହେବ। ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିଲେ ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ହେବ। ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜର ଫଟୋ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହେଉଛି ଆପଣ 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇଥିବା ସହ ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଆୟ 3 ଲକ୍ଷରୁ କମ୍ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଆପଣ ଯେପରି କୌଣସି ସରକାରୀ ପଦବୀରେ ନଥିବେ ଏଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ହରିୟାଣା ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ଆସିଛି ବଡ଼ ଖବର। ଅକ୍ଟୋବର 1ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ହରିୟାଣା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ଦାବି କରିଛି ବିଜେପି। ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ହରିୟାଣା ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନକୁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି। ଅକ୍ଟୋବର 1 ବଦଳରେ ଅନ୍ୟ ତାରିଖରେ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦଳ ଦାବି କରିଛି। ଅକ୍ଟୋବର 1 ପୂର୍ବରୁ ଓ ଅକ୍ଟୋବର 1 ପରେ ଛୁଟି ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ତାରିଖ ବଦଳାଇବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ହରିୟାଣା ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟ ମୋହନ ଲାଲ ବାଦୋଲି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ ଲେଖିଥିବା ଚିଠିରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକମାନେ ଅକ୍ଟୋବର 1 ପୂର୍ବରୁ ଓ ପରେ ଛୁଟି ଥିବାରୁ ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଛୁଟିରେ ଯିବାକୁ ଥିବାରୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଭୋଟିଂ ହାର ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ। ତେଣୁ ସେ ହରିୟାଣା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନୂଆ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। କ୍ରିକେଟର ଶିଖରଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଲା ଅପଡେଟ୍ ଖବର। ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଲେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ ଗବ୍ବର ତଥା ଷ୍ଟାର ଓପନର ଶିଖର ଧୱନ। 14 ବର୍ଷର କ୍ରିକେଟ ଯାତ୍ରାରେ ଲାଗିଲା ଫୁଲଷ୍ଟପ୍। ସେ କ୍ରିକେଟର ସମସ୍ତ ଫର୍ମାଟରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଥିବା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଜାରି କରି ସେ ଉଭୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଓ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେଇଥିବା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଶିଖର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭିଡ଼ିଓ ଜାରି କରି କ୍ରିକେଟ ଯାତ୍ରାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିବା ବେଳେ ସେ ଭାବୁକ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେ ବିସିସିଆଇ, ଡିଡିସିଆଇ ଓ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ୱାର୍ଲଡରେ ଗବ୍ବର ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିବା ଶିଖର ତାଙ୍କ ସାଥୀ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଓ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଛି ବୋଲି ସେ ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଛନ୍ତି। ଶିଖର ଧୱନ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରରେ 34ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍, 167ଟି ଦିନିକିଆ ଏବଂ 68ଟି ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। 2013ରେ ଟେଷ୍ଟ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରି 34 ମ୍ୟାଚ୍ରୁ 40 ଆଭରେଜରେ 2315 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ଶିଖର ଧୱନ। ଅଭିନେତା ନାଗାର୍ଜୁନଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଛି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ବଳପୂର୍ବକ ଦଖଲ ହେତୁ ଭେଟରାନ୍ ଅଭିନେତା ନାଗାର୍ଜୁନଙ୍କ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ଏକ କନଭେନସନ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପ୍ରଶାସନ। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ଥାନୀୟ ଜଳଭଣ୍ଡାର ତାମିଡ଼ି ଚେରୁଭୁଙ୍କୁ ବଳପୂର୍ବକ ଦଖଲ କରି ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ କେନ୍ଦ୍ର ବେଆଇନ ଭାବେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅଭିଯୋଗରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ 3.5 ଏକର ଜମି ଦଖଲ କରି ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ପ୍ରଥମେ ହ୍ରଦର ଏକ ଅଂଶ ଥିଲା। ବେଶ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ 10 ଏକର ଜମି ଉପରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା କନଭେନସନ୍ ସେଣ୍ଟର ଉପରେ ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି। ଯୁକ୍ତ 3 ନାମଲେଖାକୁ ନେଇ ଆସିଛି ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଖବର। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କ୍ରୀଡ଼ା, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ତଥା ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗସ୍ଥିତ ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଯୁକ୍ତ 3 ନାମଲେଖା ଗାଇଡଲାଇନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିବା ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନାମ ଲେଖାଇଲେ ବି
ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନାମଲେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ହିତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆଉ ଥରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷଠାରୁ ଏହାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ପ୍ରମୁଖ ଖବର। ପୁଣି କିଛି ନୂଆ ଖବର ସହ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବି। ସେ ଯାଏଁ ବିଦାୟ।